હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 10 વિષય સંસ્કૃત પાઠ 4 જનાર્દનસ્ય પશ્ચિમ સંદેશ. પાઠ 4ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું. તો ચાલો શીખીએ પાઠ 4 જનાર્દનસ્ય પશ્ચિમ સંદેશ. સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નમાં પ્રશ્ન નંબર 1, अधोलिखितेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम् उत्तरं चिनुत. 1. यदुकुल प्रवालः कः? जवाब थशे ग अभिमन्युः. बीजू छे अभिमन्युः कस्य पुत्रः आसीत्? जवाब थशे ग अर्जुनस्य पुत्रः आसीत्. 3. अभिमन्योः मातुलः कः? जवाब थशे ग जनार्दनः. 4. शान्तं पापं इति कः वदति? जवाब थशे क घटोत्कचः वदति. 5. वयं दूतघातकाः न इदं वाक्य केन कथितं? जवाब थशे क दुर्योधनेन कथितं. 6. चक्रायुधः कः? जवाब थशे ख जनार्दनः. 7. भवन्तः खालिजग्या अपि क्रूरतरा? जवाब थशे ग राक्षसेभ्यः. 8. वृत्तान्त शब्दस्य कः अर्थः? कृतान्त शब्दस्य अर्थः यमराजः थशे. प्रश्न नंबर 2, एक वाक्येन संस्कृत भाषायाम् उत्तरत. एक वाक्यमां संस्कृत भाषामां जवाब देवाना छे. 1. घटोत्कचः कस्य सन्देशं नयति? घटोत्कचः जनार्दनस्य यानी कि श्रीकृष्णस्य सन्देश्य नयति. 2. अभिमन्युः कं द्रष्टुं स्वर्गम् अभिगत? अभिमन्युः पितामह पाण्डुराजं द्रष्टुं स्वर्गम् अभिगतः. 3. कुत्र सप्तानां भ्रातॄन् निशाचरा न दहन्ति? जूतुगृहे सप्तान् भातॄन् निशाचराः न दहन्ति. 4. घटोत्कचः कस्य वचनात् दूतः भवति? घटोत्कचः पितामहस्य वचनात् दूतः भवति. प्रश्न नंबर 3, कृदन्तानां प्रकारं लिखत. 1. श्रोतव्यः तो विन्ध्यर्थ कृदन्तं. 2. परित्यज्य पूर्वकालवाचकं ल्यम्बन्तं धातुसाधितम् अव्ययम् अथवा सम्बन्धभूत कृदन्तं. 3. अभिगतः त प्रत्ययान्तं कर्मणि भूत कृदन्त. 4. उपसृत्य पूर्वकालवाचकं ल्यम्बतं धातुसाधितम् अव्ययम् अथवा सम्बन्धभूत कृदन्तं. 5. द्रष्टुं हेत्वर्थक धातुसाधितं तुन्तं अव्ययम्. 6. कांक्षितं कर्मणि भूतकालवाचकं धातुसाधितं विशेषम् अथवा कर्मणि भूतकृदन्तं. प्रश्न नंबर 4, संधि विच्छेदं कुरुत. घटोत्कचो डम तो घटोत्कच प्लस अहम. 2. शकुनिरेशः शकुनिः एषः. 3. दूतो अहमस्मि तो दूत अहम अस्मि. दूत इति तो दूतः वत्ता इति. त्यारबाद प्रश्न नंबर 5, समास प्रकारं लिखत. 1. कुरुकुल प्रदीपः तो षष्ठी तत्पुरुष समास थशे. 2. चक्रायुधः बहुव्रीहि समास थशे. पुत्र शोक समुत्थित तो षष्ठी तत्पुरुष तृतीया तत्पुरुष समास. धृतराष्ट्रः बहुव्रीहि समास थशे. प्रश्न नंबर 6, रेखांकित पदानां स्थाने प्रकोष्ठात् उच्चितं पदं चित्वा प्रश्नवाक्यं रचयत. कौंसमां आपेला शब्द छे तेनो उपयोग करी प्रश्नवाक्य बनाववानुं छे. 1. घटोत्कचः पितामहम् अभिवादयति. घटोत्कच कम अभिवादयति? 2. त्वं युद्धार्थं न आगत. त्वं किमर्थं न आगतः? 4. वयं दूतघातकाः न वयं कीदृशानः? 4. जनार्दनस्य पश्चिमः सन्देशः श्रोतव्यः. कस्य पश्चिमः सन्देशः श्रोतव्यः? प्रश्न नंबर 7, उदाहरण अनुसारं नामरूपस्य परिचयं कारयत. उदाहरण अनुसार नामरूपनो परिचय करवानो छे. उदाहरण छे वचनात् शब्द वचन, लिंग नपुंसकलिंग, विभक्ति पंचमी अने वचन एक वचन एवी रीते लखवानुं छे. 1. अंशुभिः शब्द अंशु पुल्लिंग तृतीया विभक्ति अने बहुवचन थशे. शकुनेः तो शकुनी शब्द छे पुल्लिंग छे.
વિભક્તિ પંચમી ષષ્ઠી, વચન એક વચન છે. આશયા તો આશા શબ્દ છે, સ્ત્રીલિંગ છે, તૃતીય વિભક્તિ છે અને એક વચન છે. પિતામહમ તો પિતામહ શબ્દ છે, લિંગ પુલ્લિંગ છે, વિભક્તિ દ્વિતીય છે અને એક વચન છે. રાક્ષસેભ્ય રાક્ષસ શબ્દ છે, લિંગ પુલ્લિંગ છે, ચતુર્થી પંચમી વિભક્તિ છે અને વચન બહુવચન છે. પ્રશ્ન નંબર 8, ધાતુરૂપાણામ પરિચયમ કારયત. ધાતુરૂપનો પરિચય કરવાનો છે. અહીંયા ગચ્છ શબ્દ છે, ધાતુ ગમ છે, પદ પરસ્મય પદ છે, કાલ આજ્ઞાર્થ છે, પુરુષ મધ્યમ છે, વચન એક વચન છે. એવી રીતે લખવાનું છે. પ્રહર ધ્વમ તો પ્રહ પ્લસ અ, આત્મને પદમ છે, આજ્ઞાર્થ કાળ છે, મધ્યમ પુરુષ છે અને બહુવચન છે. દહેત ધાતુ દહ છે, પરસ્મય પદ છે, વિંધ્યર્થ કાળ છે, પુરુષ અન્ય છે, વચન એક વચન છે. ભવતુ ભૂ ધાતુ છે, પરસ્મય પદ છે, કાલ આજ્ઞાર્થ છે, પુરુષ અન્ય છે, વચન એક વચન છે. સમાચર સમ વત્તા આ વત્તા ચર, પદ પરસ્મય પદ છે, કાલ આજ્ઞાર્થ છે, પુરુષ મધ્યમ છે, વચન એક વચન છે. 9, કોષ્ટગત પદાની પ્રયુજ્ય વાક્યાની રચયત. કોષ્ટકમાં આપેલા પદને આધારે વાક્ય રચના કરવાની છે. ધૃતરાષ્ટ્ર કૌરવોના પિતા હતા. ધૃતરાષ્ટ્ર કૌરવ જનક અસ. વાક્ય બનાવી શકાય. ધૃતરાષ્ટ્ર કૌરવાણામ જનક આસીત. બીજું છે ઘટોત્કચ જનાર્દનનો સંદેશ લાવે છે. ઘટોત્કચ જનાર્દન સંદેશ આ વત્તાની નય. વાક્ય બનાવી શકાય. ઘટોત્કચ જનાર્દનસ્ય સંદેશમ આનયતિ. 3, અમે દૂતને હણનારા નથી. તો વયમ દૂત ઘાતકાહ ન. 4, ઘટોત્કચ ધૃતરાષ્ટ્રને પ્રણામ કરે છે. તો ઘટોત્કચ ધૃતરાષ્ટ્ર પ્રણમતિ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 10, માતૃભાષાયામ ઉત્તરાણી લિખત. એ ઘટોત્કચ શકુનીને શી સલાહ આપે છે. ઘટોત્કચ શકુનીને સલાહ આપતા કહે છે કે હે શકુની, તું ઝુગટાના પાસા છોડીને બાણથી યુદ્ધ કરવા યોગ્ય થા. 2, ઘટોત્કચ દુર્યોધનને રાક્ષસથી પણ વધારે ક્રૂર શા માટે કહે છે. દુર્યોધન લાક્ષાગૃહમાં સૂતેલા પોતાના ભાઈઓ એટલે પાંડવોને સળગાવી દે છે. રાક્ષસો પણ આવું ક્રૂર કૃત્ય ન કરે. આ કારણે ઘટોત્કચ દુર્યોધનને રાક્ષસો કરતાંય વધુ ક્રૂર કહે છે. 3, અભિમન્યુનું મૃત્યુ થતાં અર્જુને કરેલા વિલાપ વિશે. યુદ્ધના મેદાનમાં અભિમન્યુનું મૃત્યુ થતાં તેના પિતા અર્જુન વિલાપ કરતા કહે છે, હાય પુત્ર કુરુકુળના તેજસ્વી દીપક, હાય વત્સ યદુકુળના અંકુર, તારી માતા સુભદ્રાને અને મને છોડીને પિતામહ પાંડુરાજને મળવાની ઈચ્છાથી હું સ્વર્ગે સિધાવ્યો. પ્રશ્ન નંબર 11, માતૃભાષાયામ સંક્ષિપ્તમ ટિપ્પણમ લિખત. ઘટોત્કચનું પાત્રલેખન. હિડિંબા રાક્ષસીનો ભીમથી થયેલો પુત્ર, તેનું માથું ઘડા જેવું અને વાળ વિહોણું હતું એટલે તેનું નામ ઘટોત્કચ પડેલું. કર્ણે અર્જુનના વધ માટે સુરક્ષિત રાખેલી શક્તિનો પ્રયોગ આના પર કરવો પડ્યો હતો. ઘટોત્કચ શ્રી કૃષ્ણના દૂત તરીકે ધૃતરાષ્ટ્રની સભામાં આવે છે. દુર્યોધન અને શકુની સાથેના ઘટોત્કચના સંવાદ રોચક છે. કવિ ભાસે રાક્ષસીના પુત્ર ઘટોત્કચના પાત્રનો ઉપયોગ કરીને પ્રેક્ષકોના માનસ પટલ ઉપર દુર્યોધનની રાક્ષસી વૃત્તિ પ્રકટ કરવાનો સફળ પ્રયત્ન કર્યો છે. ઘટોત્કચનું માનવીય વર્તન પ્રશંસનીય છે. 2, શ્રી કૃષ્ણનો સંદેશ. ઘટોત્કચ શ્રી કૃષ્ણનો સંદેશો લઈને હસ્તિનાપુર આવે છે. તે ધૃતરાષ્ટ્રની સભામાં શ્રી કૃષ્ણનો સંદેશો આ રીતે આપે છે. હે રાજાઓ, સાંભળો જનાર્દનનો અંતિમ સંદેશ. આચરવા યોગ્ય કર્મનું સારી રીતે આચરણ કરો. સ્વજનોને રક્ષવાની ચિંતા કરો. મનમાં જે ઈચ્છેલું હોય તે અહીં પૃથ્વી પર માણી લો. અર્જુનનું રૂપ ધારણ કરેલા યમરાજ કાલે સવારે સૂર્યકિરણોની સાથે જ તમારી પાસે આવી જશે. અહીં આપણા પાઠ 4ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 10ના સંસ્કૃત વિષયના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધોરણ 10 સંસ્કૃત નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો. પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો. તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે. ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતા વિવિધ વિષય ખુલશે. વિષય ઉપર ક્લિક કરતા તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે. તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતા તમે પાઠની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયન પોથીની પીડીએફ, પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો.